चल चलिए प्रदेश ओ मित्रा चल चलिए प्रदेश। अज जे पंजाब की गल करिए तो हर कोई अपने साथी नूं अपने सज्जन नूं हरेक कोई नूं यही कह रहा है कि आपां विदेश में जाके अपनी बेहतर जिंदगी जिहड़ी आ उहनूं सैट कर सकीए। ते उसे करके इसी लड़ी के तहत असी ये विशेष प्रोग्राम चल चलिए प्रदेश लैके तुहाडे नाल तुहाडे कोल हाजिर होए हैं। ते इस प्रोग्राम दे विच अज साडे नाल तुहानूं विदेश जाण संबंधी जानकारी देण दे लई साडे कोल साडे स्टूडियो दे विच मौजूद ने बलप्रीत सिंह जी, जो कि डायरैक्टर एंड वीज़ा एक्सपर्ट ने IATE एजुकेशन एंड इमीग्रेशन प्राइवेट लिमिटेड दे। ते जिन्ना इन्हां नूं एक्सपीरियंस आ साडे हक बनदा सी कि असीं इन्हां दीयां सेवावां लैके अपने दर्शकां तक जिहड़ी आ जो उन्हां दी नॉलेज दे लई उन्हां नूं जो चाहीदा, जो उन्हां दे क्वेश्चन आ उन्हां दे आंसर देण दे लई इन्हां नूं अपने स्टूडियो विच बुला के अपने दर्शकां दे क्वेश्चनां दे आंसर जिहड़े आ जरूर दईए। पहिलां तां बलप्रीत जी बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा साडे स्टूडियो दे विच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स। अगर गल करदे आ प्रोग्राम चल चलिए प्रदेश है ना, तो क्लीयर हुंदा कि आपां जिहड़ा आ लोकां नूं जानकारी देनी आ, अपने दर्शकां नूं जानकारी देनी आ कि प्रदेश जाण लई आपां किदां दीयां चीज़ां दा जिहड़ा आ ओह ख्याल रखना ते सही तरीके किहड़े आ जिन्हां दे विच असीं जा सकदे आ। कोई समा हुंदा सी कोई डोंकी लैके जांदा सी, कोई मैक्सीको दी कंध टप्प के बाहर जा वड़दा सी, कोई होर इदां दीयां बथेरियां चीज़ां चलदियां सी, कोई 2 नंबर दे विच जहाज चढ़ के चला गया, किते जाके कोई रिफ्यूजी केस लाता। लेकिन जिद्दां जिद्दां समा चेंज होया इन्ने क लखां रुपये ला के लोग अपने खेत वेच के अपने निआणिਆਂ ਨੂੰ बाहर भेजते सी। जिद्दां जिद्दां समा चेंज आया पढ़े लिखे लोगों की जिहड़ी आ बाहर मंग वधनी शुरू हुई। जिहड़े भी इंटैलीजेंट बच्चे आ उन्हां नूं बाहर बुलाया जाण लगा। बिल्कुल इस टाइम सब नालों वध बच्चा जिहड़ा आ मेरे हिसाब दे नाल स्टडी वीज़ा दे उत्ते बाहर जा रहा। बिल्कुल सर, बिल्कुल अलग अलग कंट्रीज़ दे विच जिहड़ा आ स्टडी वीज़े उत्ते जिहड़े ने पंजाब दे बच्चे वो जा रहे ने। कोई किते जा रहा, कोई किते जा रहा, कदी सारा यूके खुल जाता तो सारे बच्चे यूके तुर पैंदे आ, कदी आस्ट्रेलिया चल पैंदा, कदी न्यूजीलैंड चल पिया, कदी कनेडा चल पिया, कदी अमेरिका चल पिया। जे मैं अज दी गल करा, अज अगर सपोज कर लो मैं +2 की या ग्रैजुएशन की या मैं कोई भी पढ़ाई की, मैं बाहर जाना चाहना होवां तां तुसीं की गाइड करदे हो कि किहड़ी कंट्री जिहड़ी आ अज दी तरीक विच बच्चिआं लई सब नालों बेस्ट आ जाके पढ़न लई? सर देखिए, अगर मैं इस गल का जवाब देवां, पहला तो मैं तुहाडा थैंक्स करदा कि तुसीं मैनूं मौका दिता लाइव प्रोग्राम दे विच। जिहड़ा इस वेले पंजाब, अगर पंजाबीयत की गल करिए, पंजाब की गल करिए, सब तो ज़्यादा इस वेले जिहड़ा रुझान है फॉरन जाण दा वो पहली प्रेफरेंस कैनेडा है। क्योंकि एक बड़ी मशहूर एक गल कहने होंदे कि भी केक पिया है, हर बंदा केक खाना चाहता है। तो इस वेले पंजाब का यह हाल है कि जो कैनेडा है वो उन्हां लई सब तो फेवरेट डेस्टिनेशन है और इस केक नूं सारे खाना चाहते हैं। तो हर परिवार, पंजाब के हर परिवार की पहली पसंद कैनेडा है और वो कैनेडा जाके अपनी एजुकेशन, अपना PR इस चीज़ लिए प्रेफरेंस वो दे रही है इस वक्त। तो कैनेडा फर्स्ट डेस्टिनेशन है। सैकेंड नंबर पर जो हालात चल रहे हैं वो यूके ने बहुत सपोर्ट दी है। सो यूके भी सैकेंड नंबर डेस्टिनेशन है फेवरेट। अगर आप पहला कैनेडा की गल करिए, कनेडा जिहड़ी कहने फस्ट प्रेफरेंस आ जाण वालियां दी भी ते जिहड़ां नूं ओह लै रहे ने ते जिथे जाके ईजीली PR हुंदी आ उस तुसीं कहने कि कनेडा है जिहड़ा सब नूं बेस्ट आ। अगर कोई बच्चा कनेडा जाना चाहुंदा है ते उहदे लई की जिहड़े आ एक मापदंड ने, की क्वालिफिकेशनस ने जिहड़ियां उहदे लई चाहीदियां ने, किस तरीके दे नाल ओह कनेडा दे विच एंटर हो सकदा? सर मेरे कोल जितने भी स्टूडेंट्स पेरेंट्स आंदे काउंसलिंग लिए मेरे ऑफिस दे विच, मैं हमेशा एक गल कहना कि सब तो पहले तुहानूं कैनेडा दे बारे रूल्स क्लीयर होने चाहिए। मैं अज तुहाडे मीडियम राही फिर दोबारा तो कहना चाहूँगा भी कैनेडा दे विच 2 तरह के वीज़ास एप्लीकेशनस अप्लाई होंदियां। अगर आपां स्टूडेंट्स की गल करिए, एक SDS, एक नॉन SDS। SDS नूं अगर सिंपल पंजाबी वे दे विच समझाइए तो तुहाडे 6 बैंड ईच होने चाहिए और 1 ईयर फी डिपॉजिट करो तो इसनूं SDS कहते हैं। जिस बच्चे दे 5.5 बैंड है तो वो जर्नल फाइल या नॉन SDS फाइल होंदी है। हुण सब तो पहली कैटेगरी आती है कि भी बच्चे का वीज़ा किस कैटेगरी च अप्लाई होएगा। सो बच्चे की जी प्रोफाइल आ, अगर वो +2 है, ग्रैजुएट है, पोस्ट ग्रैजुएट है, सब तो पहला असीं इस चीज़ नूं मद्देनज़र रखते हैं। उस तो बाद उन्होंने बेसिक्स स्टडी तो लैके मोस्ट प्रॉबली पोस्ट ग्रैजुएशन तक जो भी सबजैक्ट्स लिते सीगे, मेजर सबजैक्ट्स असीं वॉच करते हैं, उन्होंने परसेंटेज देखते हैं, उन्होंने जो क्वालिफिकेशन लीती हुई है सारिਆਂ ਦੀ परसेंटेज ਨੂੰ काउंट करते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ द IELTS। सो IELTS ਨੂੰ ਅਸੀਂ इंपॉर्टेंस ਦਿੰਦੇ ਆ। IELTS ਦੇ 6 ਬੈਂਡ ਈਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ SDS और नॉन SDS कैटेगरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਫਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਉਂ ਬੈਸਟ ਆ?
ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਉਂ ਬੈਸਟ ਆ? ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਲਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਬੈਸਟ ਆ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਪੀਆਰ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੋ ਡਾਊਟ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਬੈਸਟ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਕੇ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਛੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਆਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਰਾਣਾ ਬਸਰਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ IATE ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਟੱਡੀ ਗੈਪ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਮੇਬੀ 8 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਆ। ਓਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਰ ਅਗਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਰ ਮੈਂ +2 ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਸੌਰੀ, ਜਿਹੜਾ +2 ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 8, 9 ਜਾਂ 10 ਇਅਰਸ ਦਾ ਗੈਪ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਫॉर ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ITI ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ 8-10 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ, ਦੈਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਸੌਰੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਦੀ ਵੀ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪੈਕੇਜ ਵਗੈਰਾ ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੂਰਿਸਟ ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰਸ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ। ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਾਈਲਸ ਹੌਲਡ ਪਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਫਿਰ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਆਫਟਰ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਆਫ +2 ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ? ਸੋ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਜੀ ਸਰ। ਫਿਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਸੌਰੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਸਨਲ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਗੈਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਗੈਪ ਨੋ ਇਸ਼ੂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੈਪ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਨੋ ਆਈਲੈਟਸ ਨੋ ਇਸ਼ੂ, ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਆਈਲੈਟਸ ਬਗੈਰ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਹਨਾ। ਅੱਗੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਡ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਕਲਾਇੰਟ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਫੇਵਰਿਟ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਾय ਹੁੱਕ और बाय क्रुक, लेकिन एक जेन्युइन कंसल्टेंट होने के नाते मैं ये सजेशन दूंगा कि प्लीज जेन्युइन वे अडॉप्ट करो, किसी भी गलत सलाह या गलत गाइडेंस दे विच अपना कैरियर डैमेज ना करो। जो इस वेले बेस्ट सलाह है, अगर तुहाडी एजुकेशन अच्छी है तो तुसी स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। अगर तुहाडी प्रोफाइल या तुहाडे कोई रिलेटिव्स कैनेडा दे विच रहिंदे है तो तुसी उन्हां तो स्पॉन्सर मंगा सकते हो। और इंडिया दे विच तुहाडी प्रोफाइल अगर है, तुसी जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, तो यू कैन अप्लाई फॉर टूरिस्ट वीज़ा। और अगर तुहाडी एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक है और पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने तो बाद तुसी 3-4 साल तो किसी पर्टिकुलर पढ़ाई तो रिलेटेड जॉब कर रहे हो या किसी अच्छी फील्ड दे विच हो, जिस फील्ड की डिमांड कैनेडा दे विच ऑनगोइंग लिस्ट जिहड़ी है अपना स्किल लिस्ट है उहदे विच अगर तुहाडी डिमांड है तो तुसी यू कैन अप्लाई फॉर द PR। बट राइट नाउ कैनेडा जिहड़ा है टूरिस्ट वीज़ा और PR ते हॉल्ट लगा के बैठा होया है। थोड़ा थोड़ा चल रहा प्रोसेस, बट इट विल टेक अनदर टाइम बिकॉज कोविड पैंडेमिक करके प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी आ रही है और सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा ही निकल रहे हैं। अगर गल करते हैं कनेडा की, ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਆ ਉਹ ਖਾਮ-ਖਾਮ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਆਨਸਰ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
स्टूडेंट वैसे ही बड़े 1 साल ऑलमोस्ट हो चुका है ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं और फेडअप हुए हैं क्योंकि बहुत जल्दी वीज़ाज नहीं आ रहे सी लास्ट फ्यू मंथ्स 2-3 महीने तो बड़े अच्छे वीज़ाज आने लग पे सारे बच्चे खुश हो गए कि वीज़ाज आ रहे हैं और फटाफट जाना चाहते ਸੀਗੇ लेकिन कुछ टैक्नीकल रीजनस है एम्बेसीज ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰਸ ਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਬਟ ਉੱਥੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਿਪਲਾਈਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਸੋ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਟੈਕਨੀਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਥਿੰਗ ਜੋ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ AI ਟਾਈਪ ਦੀ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਿਡ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਇਨਵੈਲਿਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਸਿੰਗ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਹਾਲਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵੀ ਕਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪਰ ਉਹ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ ਸਰ ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਇਹ ਸਰ ਕਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਅਬਰੋਡ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਵੀ ਨੀਡਡ तो बेसिकली यू कैन जस्ट टेल मी कि आप ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫॉर स्टडी वीजा सर सो क्या क्वालिफिकेशन है ਤੁਹਾਡੀ सर आई एम इन 12th नाउ एज यू नो मतलब कि कोविड पैंडेमिक इज गोइंग ऑन तो हैव यू डन आईएलटीएस yet नो सर अभी आपने आईएलटीएस नहीं किया ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਐਲਟਸ ਕਰੋ ਆਈਐਲਟਸ ਦੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਂਡ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਯੂ ਨੀਡ ਅ 6.5 ਬੈਂਡ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਔਰ ਓਵਰਆਲ 6 ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਈਚ 6 ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਯੂ ਆਰ ਮਤਲਬ ਐਲੀਜੀਬਲ ਫॉर ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ और अगर ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ कोविड-19 करके कुछ रुकावट आ जाएगी नहीं ऐसा कुछ नहीं है ऑफर लेटर्स आ रही हैं केस वीज़ा फाइल हो रहे हैं वीज़ास बहुत जल्दी आ रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली 15 डेज तो लैके 40 डेज 50 डेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਆ ਰਹੇ हैं और पासपोर्ट सबमिशंस हो रही हैं बायोमेट्रिक हो रही हैं अगर सारा प्रोसेस चल रहा है तो मेरे ख्याल ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਸਰ ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ 12th ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਾ ਹੋਈ ਪੈਣਾ ਵੀ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਜਾਂ 12th ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ कि पंजाब बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड सब ਦੇ एग्जाम्स थोड़ा डिले हो रहे है सो नो डाउट ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟਿਲ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਟਾਈਮ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਸਟ ਹਜੇ 10 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਮੇਬੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਇਲਸ ਸੈਂਟਰਸ ਔਰ ਕੋਚਿੰਗਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ IIT ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਆਇਲਸ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ +2 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਇਲਸ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਓਕੇ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ +2 ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਹੋਣੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੇ ਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2-2 3-3 ਜਾਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਗਲਾ ਇਨਟੇਕ ਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਰ +2 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਵਾਧੂ ਮਿਲਿਆ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ +2 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਡਨ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਨਲਾਈਨ ਆਈਲੈਟਸ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ
ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਕੇ 8 ਬੈਂਡ 7 ਬੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ 24x7 ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ 9809009700 ਸੋ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 24x7 ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇजेस ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਚਾਹੇ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਚਾਹੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਊਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ IATE ਆ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਸੈਕੰਡ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਚਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਆ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਨਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਓਪਨ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਰੂਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ WhatsApp ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੈਂਸਿੰਗ ਥਰੂ YouTube ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ Facebook ਲਾਈਵ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਪਰਸਨਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਵਾਂਗੇ ਬਟ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਟੇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਫਰਮ ਅਸ ਔਰ ਅਗਰ ਆਫਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵੀ ਵਿਲ ਇਨਫੋਰਮ ਯੂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬੜਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ +2 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਆਪਾਂ +2 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ +2 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਲੈਟਸ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ ਆਇਲਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਮਬੈਸੀ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਵੀ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ +2 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਜੇ ਸੋ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਲਜਸ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲੈਟਰਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ +2 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ ਯਾਰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹਨਾ ਤੇ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਅਪਲਾਈ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹਨਾ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਵਾਲ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਦੈਨ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਅ ਵਰਡ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਐਮਬੈਸੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀਜ਼ਾਸ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਪਲਾਈ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਵਗੈਰਾ ਕਿਦਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰ VFS ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਸੀ ਜਦ ਐਕਚੁਅਲ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਸੋ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ VFS ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਓਪਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਓਪਨ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਜੋ ਲਾਸਟ 6 to 7 ਮੰਥਸ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾਸ ਹਾਲਟ ਤੇ ਪਏ ਸੀ
ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਜੋ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸੀਗੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਵੀਜ਼ਾ ਲੌਜਮੈਂਟ ਤੋਂ 72 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਸਲਟੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ VFS ਆਫਿਸ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਲਜਸ ਬੰਦ ਨੇ, ਓਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜਸ ਬੰਦ ਨੇ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ? 100% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡਿਊ ਟੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 6 ਮੰਥ 1 ਈਅਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਸ ਤੋਂ ਟਰੈਵਲ ਸਪੋਰਟ ਲੈਟਰ ਔਰ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਲਾਸਿਸ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਆਨਲਾਈਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਟੋਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਪਰਸਨ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ? ਸਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, 100% ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ PGWP ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਡ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਈਅਰ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਪਲੀਟ ਯੂਰ more than 2 years even in India, ਬਟ ਮੈਂ ਹਜੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ 1 ਈਅਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਸਰ। ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਜੀ। ਈਵਨਿੰਗ ਜੀ, ਈਵਨਿੰਗ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਟੱਡੀ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਚ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਚ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਸੌਰੀ। ਵੀ ਆਰ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਐਂਡ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ। ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ PR ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ PR ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ, PR ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਸਰ PR ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਫਾਈਲਸ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਸਕਿੱਲ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਸਕਿੱਲ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਿੱਲ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ PR ਦੇ ਕੇਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਰ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿਡ ਆ? कोविड-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਲਿਸਟ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, PNP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ हैं और ਪਿੱਛੇ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਏ ਸੀਗੇ। तो फाइल्स आर गोइंग टू बी एक्सेप्टेड और एक्सेप्ट भी हो रही हैं और आने वाले टाइम 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ एक्सेप्ट ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਅੱਛੀ ਹੈ ਔਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਸਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਦ ਅ ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਪਰਸਨਲ ਮਿਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆਜ਼ ਦਿਖਾਓ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਜੈਨੂਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰजेस ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਸਰ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਗਵਾੜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਚਪਾਟੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਚਪਾਟੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ 에ਅਰਟੈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਆ। ਸਟੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ IAT ਦਾ ਆਫਿਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੋਰਡ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪਾਊਸ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ
ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, PR ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜੋ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਕੌਣ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਖੇੜਾ ਰੋਡ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਬਲ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਇਹਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਲੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ +2 ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, +2 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਸਾਰੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ +2 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 골ਡਨ ਓਪਰਚ्युनिटी ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ IELTS ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, IELTS ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। IELTS ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਅਨਦਰ 2 to 3 ਮੰਥਸ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ IELTS ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲ ਨਾਲ +2 ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਦ +2 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤਦ ਤੱਕ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ IELTS ਹੋ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ IELTS ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸ 'ਚ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਂ +2 ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਨੋ ਡਾਊਟ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਔਰ +2 ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਿੰਪਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਲਪਲੈਸ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ +2 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ IELTS ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਦੀਪਾਂਸ਼ੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਈਲੈਟਸ ਆ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਜਾਂ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਈਲੈਟਸ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬੈਂਡ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਧੀਆ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਕਿ +2 ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੋ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਬਿਸਤਰਾ ਬੁਸਤਰਾ ਬੰਨ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਈ ਦੇਣਾ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਨਾ? ਜਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰ ਲਓ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਈਵਨ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ +2 ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਅਜੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫਾਈਲ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਐਡਸ ਨਿਕਾਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਚਲੇ ਜਾਏंगे। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਮੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੈਂਸਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ, ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਰੱਖੋ ਕਿ +2 ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਫਰਸਟ ਫਲੋਰ SCF 99 ਅਬਵ ਏਅਰਟੈਲ ਆਫਿਸ, ਜਿੱਥੇ ਚੌਪਾਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਗਰ, ਏਅਰਟੈਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾ ਫਲੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, IIT ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਆ ਉਹ ਇਹ ਐਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਰੌਲੀ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਟਿਕਟ ਵੀ ਸਾਡੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪੈਸੇ ਲਾਓਗੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਿਸਟਮ? ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਨੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਗਰੀਬ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵਰਡ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ 10 ਲੱਖ 1 ਈਅਰ ਦੀ ਫੀਸ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪੀਸ 1 ਈਅਰ ਦੀ ਫੀਸ ਔਰ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ GIC ਮੈਂ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਡ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਪਹਿਲੀ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 1 ਈਅਰ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਫ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਐਂਡ ਫੀ ਰਿਸਿਪਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ GIC ਗ੍ਰੈਂਟਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, GIC ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ICICI ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $10,250 ਯਾਨੀ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰੇਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੌਜਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਚਾਰੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਔਰ ਏਜੰਟ ਐਡ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਡ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਔਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਜੋ ਏਜੰਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪਾਏਗਾ। ਅਗਰ 10 ਕਲਾਇੰਟ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੇਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਆ, ਫੇਕ ਐਡ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ 16 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਓਪਨਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਹਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਫੇਅਰ ਥਿੰਗ। ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋਰਾਂਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਪਵਾ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਭਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਧਰੋਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗੈਪ ਸੀਗਾ ਆਇਲਸ ਦਾ ਤੇ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਏ? ਸਰ ਦੇਖੀਏ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ +2 ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, CBSE ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, PSEB ਤੋਂ। ਸਰ PSEB ਐਂਡ CBSE ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿਉਰਿਕੂਲਮ ਹੁੰਦਾ +2 ਬੇਸ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੈਟਰਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵਰੀਵਨ ਇਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ CBSE ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ +2 ਜਿਹੜਾ CBSE ਬੋਰਡ ਜਾਂ ICSE ਬੋਰਡ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇੱਕ ਕਿਉਰਿਕੂਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਇਲਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਜੋ ਆਇਲਟਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਰਿਕੂਲਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਆਇਲਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਟਾਫ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖੁਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਇਲਟਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਟੀਚਰਸ ਹੈ ਉਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਦਾ এনवायरमेंट, ਉੱਥੇ ਦੇ ਟੀਚਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਲੀਬਰ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਭਾਜੀ, ਓਕੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਕੇ ਭਾਜੀ। ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਜਾਓ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲੈ ਲਓ, ਆਹ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਕਾਰਨ ਇਦਾਂ ਆ ਕਿ ਜੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੇਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਹਨਾ, ਫੇਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਕਾਲਜ ਭੇਜੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਮੇਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਧੋਖੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂਹ ਵਧੇ ਹੋ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਲਾਂਭਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚੋ, ਸਮਝੋ, ਵਿਚਾਰੋ ਤੇ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਗੁਰਕਿਰਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਰ ਮੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਬੈਂਡ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਣਾ ਵੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਫਾਈਲ ਲਾ ਸਕਦਾ? ਬਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਇਲਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟ ਆਫ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਸੀ, ਆਇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਇਲਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਂਜੀ 20 ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2020 ਚ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2020 ਤੋਂ 21 ਔਰ 21 ਤੋਂ 22 2 ਸਾਲ ਲਈ ਆਇਲਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਆਇਲਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੀਏ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ,
ਤੇ ਮਤਲਬ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਹਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ +2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਲਸ ਹਜੇ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਸੋ ਆਇਲਸ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਆਇਲਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ 6.5 6.5 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 6 ਈਚ ਆ ਸਾਰੇ 6 ਈਚ। ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ +2 ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ। ਸਰ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਰੂਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਆਓ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵਜ਼ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਈਲੈਟਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਕ ਵੀ ਗਈ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਉਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 6.5 ਬੈਂਡ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਲਾਈਵਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਜਿਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੈਂਡਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ, 2 ਵਾਰ ਹੋਇਆ, 3 ਵਾਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟਡ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ 16 ਲੱਖ ਡੈਮੇਜ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। 5 ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ 16 ਲੱਖ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ 5 ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਓ। ਯੂ ਕਾਂਟ ਬਿਲੀਵ ਇਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਅਮ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਸ਼ੀ ਗॉट 7 ਬੈਂਡ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ 7 ਬੈਂਡ ਹੀ ਹਨ। 5.5 ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, 5 ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ, 7 ਬੈਂਡ ਆਏ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਡ ਆਏ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਰਕਵਿਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਵਿੱਚੇ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇਸਿਸ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਏਜੰਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਾਟ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਏਜੰਟ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਗਲਤੀ ਇਨਸਾਨ ਆ। ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਏਜੰਟ ਔਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ 100% ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਜੰਟਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਏਜੰਟਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵੇਲੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਕਵਿਤਾ ਕਪੂਰ ਜੋ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਨਾਈਜ਼ਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਔਰ ਏਰੀ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਨੂੰ 2-2 ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੌਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜਣ 11 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਏਜੰਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਏਜੰਟ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ 4 ਪੇਪਰ ਲਗਾਓ ਤੇ ਫਾਈਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਰੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਡੀਐਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 2-4 ਪੇਪਰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਈਲਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸਡੀਐਸ ਫਾਈਲ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਾਨ ਐਸਡੀਐਸ ਫਾਈਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰੇ ਕਿ ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਆਇਲ 6 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, 1 ਈਅਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, GIC ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ 100% ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਾ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਾਮਰਸ, ਆਰਟਸ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਬੈਸਟ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਹਰਲੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੈਟਲਡ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੈਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਅਕਸ਼ੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ ਸ਼ਾਇਦ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਦੀ ਅਕਸ਼ੇ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਟਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟਾਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੂੰਗੇ ਤਾਂ ਸਟਾਰ ਆਪੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਨਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਟਾਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ।
ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈਲਪ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਰ +2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ PR ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? सर +2 बेस स्टूडेंट PR नहीं अप्लाई कर सकता। PR सिर्फ ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकता। +2 बच्चा स्टूडेंट वीजा ते जा सकता है, स्टूडेंट केस अप्लाई कर सकता है, स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर सकते हो तुसी अपने +2 बेस्ड IELTS ਤੇ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ? स्टूडेंट वीजा ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ, ਵੈਸੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆ। अच्छा पार्ट टाइम है। देखो सर अगर स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना और अगर गैप है तो ਉਹਦਾ क्राइटेरिया मैं ऑन इस ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਫਟਰ +2 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਤਾਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਡੇ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ। तो इस करके ये ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਦਿਖਾਓ, ਸੈਲਰੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਨ ਅ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਜਸਟੀਫਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਔਰ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਆਇਲਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਰ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ, कुछ नाल कुछ कोर्स या कुछ भी कर सकते हो वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ਠੀਕ ਹੈ, ठीक है, थैंक यू जी, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੇਜ ਆ ਨਵਰੰਗ ਟੀਵੀ, ਨਵਰੰਗ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਆ ਨਵਰੰਗ ਟੀਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਘੰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਬਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਬ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ 132 ਨੰਬਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਰੰਗ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੱਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਡ ਚੱਲਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੂਵੀ ਵਾਲੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਆ IATE ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਰੂਲ ਆਇਆ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹ ਰੂਲ ਕੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ। सर ये बड़े अच्छा एक न्यूज़ कैनेडियन गवर्नमेंट ने, कैनेडियन हाई कमीशन ने पूरे ऑल ओवर कैनेडा ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ 90,000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੋ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 90,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਬਣਾਤੀਆਂ ਕਿ 20,000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਹੈਲਥ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਔਰ PR ਲਈ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20,000 ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30,000 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਰਕਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 40,000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਆਇਲਸ ਦੇ ਬੈਂਡ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 6 ਮਈ ਤੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ 90,000 ਟੋਟਲ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, PR ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ 2017 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ PR ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਲੈਟਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਟ ਸੀ ਉਹ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਉਹ ਡੇਟ ਬੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਜੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲਸ ਲੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 30,000 ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ 40,000 ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਅੱਛਾ 40,000 ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 40,000 ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫਾਈਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ 40,000 ਆਏਗਾ। ਸਰ ਦੇਖੋ
ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਤਾਂ ਕਰਨਗੇ 40,000 ਫਾਈਲਸ ਪਿਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਕੰਪਲੀਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਮਬੈਸੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਵਿਦ ਆਇਲਸ ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ 40,000 ਫਾਈਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜੋ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੀਆਰ ਦਾ, ਉਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਇਲਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਰੂਲਸ ਔਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈਡੀਪੀ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਟ ਕਰੇਗੇ ਐਜ਼ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰੋ ਐਲਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਗਰ ਉਹ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਹਜੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਢੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਚੂਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ ਪੀਆਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। FSWP ਹੈ, GSM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, PNP ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪੀਆਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਲਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਇਲਸ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਲਿਆ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਇਲਸ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਸਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਲਸ ਦਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਲਸ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਨੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਨਵਰੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਵਰੀ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਵਰੀ 21 ਤੱਕ 1 ਸਾਲ ਬਣਦਾ ਔਰ ਜਨ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਤੱਕ ਦੂਸਰਾ ਸਾਲ। ਸੋ ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਔਰ ਜਨ ਇਨਟੇਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਲੈਟਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਰ। ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਆ, ਫਿਰ ਕੱਲ ਹੀ ਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਚੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੌਂਟਰੀਆਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਏ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਸਰ? ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਕਿ 10 ਕਾਲਜ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬੈਨ ਕੀਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰ ਕਿਉਂ ਬੈਨ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਗਰ 500 ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਲਜਸ 2500 ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਸਿਟਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 500 ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2500 ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਬਿਠਾਉਂਗੇ? ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੁੱਪ ਰਹੀ, ਉਹ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟਿਕਨੈਸ ਰੱਖੀ, ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਔਰ 10 ਕਾਲਜ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਥੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਟ੍ਰਿਕਨੈਸ ਕੀਤੀ ਔਰ 10 ਕਾਲਜ ਬੈਨ ਕਰਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ। ਸੋ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਸ ਬੈਨ ਸੀ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਣੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇਹਨਾਂ 10 ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਰੁਕ ਗਏ ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਸੋ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੁਝ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ
ਔਰ ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਲੇਟੈਸਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੀਤਾ ਹੈ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਔਰ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ 2 ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ ਔਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਰੱਖੋ। ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ, ਚਾਹ ਚੂ ਵੀ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪਿਲਾਈ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਪਰਸਨ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਣਾਇਓ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਵਰੰਗ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪੇਜ ਤੇ ਨਵਰੰਗ ਟੀਵੀ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਆ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪਲੀਜ਼ ਡਿਲੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਫਿਸ ਆਓ, ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਲਓ। ਫ੍ਰੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੈਰੀਅਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਯੂਕੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ।